हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां। तो आदर्श क्लासीस में तमारुं स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 12 पृष्ठफળ અને ઘનફળની વાત કરવાના છીએ, જેનો આજે લેક્ચર નંબર 11 છે। આ લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 12.2 ના પ્રશ્ન નંબર 7 અને પ્રશ્ન નંબર 8ની ગણતરી કરીશું। આ જ લેક્ચર સાથે આપણું ચેપ્ટર પણ પૂર્ણ થઈ જશે, કેમ કે આ બે છેલ્લા દાખલા છે। તો ચાલો આપણે ગણતરી કરી લઈએ। रकम वाँचीए प्रश्न नंबर 7 के 60 सेमी त्रिज्यावाळा अर्धगोलक पर स्थित लंबवृत्तीय शंकुनी ऊंचाई 120 सेमी है और त्रिज्या 60 सेमी है। तेने पाणीथी संपूर्ण भरेला एक लंबवृत्तीय नळाकार में तेना तळियाने स्पर्शे ते रीते ऊभो मूक्यो छे। जो नळाकारनी त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 180 सेमी होय तो नळाकार में बाकी रहेल पाणीनुं घनफळ शोधो। तो अहींया जो पहला तो आपणे शुं कीधुं छे कि एक अर्धगोलक है और तेने लंब स्थिति में एटले के ऊभी स्थिति में एक शंकु मूक्यो है। तो चलो आपणे पहला तो आकृति दोरी लईए कि आ आपणो अहींया अर्धगोलक है। अर्धगोलक दोर्यो आपणे अहींया, एनी उपर एक शंकु मूक्यो है। तो आपणे शंकु दोरी लईए और जो बंनेनी त्रिज्या सरखी है, जो अर्धगोलकनी त्रिज्या 60 सेमी और शंकुनी त्रिज्या पण 60 सेमी है, एटले के बंनेनी त्रिज्या समान है, एटले बंनेनो वर्तुळाकार भाग समान थशे। अहींया आपणे एक शंकु मूक्यो है। तो चलो सरखी रीते दोरी लईए। आ आपणो शंकु है। ओके, समझ पड़ी गई। हवे आपणे शुं कीधुं छे कि तेने पाणीथी संपूर्ण भरेला एक लंबवृत्तीय नळाकार में तेना तळिये स्पर्शे ते ऊभो करवामां आवे छे। एटले आपणा जोडे एक नळाकार है, अहींया आपणे बाजुमां दोरी लईए कि आ आपणो एक नळाकार है। उपर वर्तुळाकार भाग, नीचे वर्तुळाकार भाग अने आ आपणो थई गयो नळाकार। हवे आपणे शुं कीधुं छे कि आ जे आपणी आकृति हती कई आ रही, जेमां अर्धगोलक अने शंकु हतो। हवे एने आ नळाकार में मूकेलो छे। हवे नळाकार में शुं छे, पहेलाथी पाणी भरेलुं छे। हवे आपणे आ जे भाग छे आने आपणे नळाकार में मूकीए तो अंदर केटલું पाणी बाकी रहे। तो आपणे केवी रीते शोधीशुं कि आज पहला शुं करीशुं, आपणे नळाकारनुं घनफळ शोधीशुं। एमांथी आपणे पदार्थनुं घनफळ बाद करीए, केम के पदार्थ अंदर आवी गयो छे तो पदार्थना साथे जे पाणी रहेशे ए सिम्पली आपणे मळी जशे। समझ पड़ी गई। तो चलो आपणे शोधी लईए कि नळाकारना घनफळमांथी आ पदार्थनुं घनफळ आपणे बाद करी लईए तो अंदर जे पाणी बाकी रहेલું છે एना सिवायनुं बाकी रहेલું पाणी आपणे मळी जशे, केम के आ पदार्थ आवशे तो बीजुं पाणी तो निकળી जशे। समझ पड़ी गई। तो चलो आपणे शोधी लईए। आने आपणे पदार्थ नाम आपी दईए, कोई आपणो पदार्थ है। तो चलो गणतरी करीए। तो नळाकार में बाकी रहेल पाणीनुं घनफळ, नळाकार में बाकी रहेल पाणीनुं घनफळ आपणे शोधवानुं छे। पाणीनुं घनफळ शुं थशे, जो पहला तो नळाकारनुं घनफळ आवशे, नळाकारनुं घनफळ एमांथी माइनस शुं थशे, पदार्थनुं घनफळ माइनस थशे, पदार्थनुं घनफळ। हवे आपणो पदार्थ शुं छे, जो शेनो बनेलो छे, अर्धगोलक अने शंकुनो बनेलो छे। तो कौंसमां आपणे लखी दईए अहींया नीचे कि शंकुनुं घनफळ प्लस अर्धगोलकनुं घनफळ, अर्धगोलकनुं घनफळ। हवे जो आपणे अहींया सूत्रो लखी दईए बंने। तो पहला तो नळाकारना घनफळनुं सूत्र शुं छे, पाई आर वर्ग एच, पछी माइनस कौंसमां। हवे कौंसमां शुं छे, जो पदार्थनुं घनफळ छे एमां शुं छे, शंकुनुं अने अर्धगोलकनुं बंनेनो सरळो करवानो छे। तो शंकुना घनफळनुं सूत्र शुं छे, 1/3 पाई आर वर्ग अने एच। पछी अर्धगोलकनुं सूत्र शुं छे, 2/3 पाई आर नो घन। तो चलो आपणे किंमत मूकी दईए। हवे जो पहला आपणे नळाकारनी त्रिज्या अने ऊंचाई जोशे। तो अहींया जो आपणे रकममां शुं आपेलुं छे कि नळाकारनी त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 180 सेमी है। तो अहींया आपणे लखी दईए कि नळाकारनी त्रिज्या अहींया 60 सेमी है, अहींया त्रिज्या 60 सेमी और एनी ऊंचाई शुं छे, 180 सेमी है, सेंटीमीटर। आपणी नळाकारनी ऊंचाई थई गई आटला सुधी। पछी आपणे जो आपणे अर्धगोलकनुं जोईए, अर्धगोलक अने शंकुनुं, तो एमां शुं छे कि 60 सेमी त्रिज्या है अर्धगोलकनी। तो आ थई गई 60 सेमी एनी त्रिज्या, 60 सेमी। पछी आगळ आपणे शुं कीधुं छे कि तेने एक शंकुनी ऊंचाई केटली छे, जो 120 सेमी, शंकुनी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। शंकुनी छे, पूरा पदार्थ नहीं। जो स्थित लंबवृत्तीय शंकुनी ऊंचाई कीधुं छे आपणे। समझ पड़ी कि एकला शंकुनी ऊंचाई है और एनी त्रिज्या पण 60 सेमी है। तो चलो हवे आपणे सूत्रमां किंमत मूकी दईए। तो पहला तो अहींया आपणे पाईने कोई टच करीशुं नहीं, कारण के पाई आपणो छेल्ले आपणे किंमत मूकीशुं। तो हाल तो आपणे पाईने कोई टच करवानुं नथी, तमारे पाईने पाई ज मूकवानो छे। तो पाई आपणो एमना एम दरेक आपणे किंमत मूकी दईए। तो जो
આરનો વર્ગ છે, પણ આર કોની ત્રિજ્યા છે? પહેલાં નળાકારનું ઘનફળ છે, તો નળાકારની ત્રિજ્યા કેટલી છે? જો અહીંયા 60 સેમી, તો આરનો વર્ગ છે એટલે કે 60 ગુણ્યા 60. પછી નળાકારની ઊંચાઈ h, તો નળાકારની ઊંચાઈ 180 સેમી છે, તો અહીંયા 180 માઇનસ કૌંસની અંદર હવે શું આવશે? 1/3. પાઈને આપણે એમને મૂકીશું, બીજી આપણે દરેક કિંમત મૂકી દઈએ. તો હવે શું છે? શંકુની ત્રિજ્યા. તો શંકુની ત્રિજ્યા કેટલી છે? એ પણ 60 સેમી જ છે, તો એનો વર્ગ છે, તો 60 ગુણ્યા 60. પછી h, તો શંકુની ઊંચાઈ 120 સેમી છે, તો ગુણ્યા 120 પ્લસ 2/3 પાઈ એમના એમ. અને હવે અહીંયા શું છે? અર્ધગોલકની ત્રિજ્યા, એનો આર ઘન છે, તો 60 3 વખત આવશે, કેમ કે 60 સેમી જ છે, તો અહીંયા 60 ગુણ્યા 60 ગુણ્યા 60 3 વખત આવશે. સમજણ પડી ગઈ? તો ચલો હવે આપણે આગળ ગણતરી કરીએ. તો જો ચલો આપણે ગુણાકાર હવે કરી લઈએ. તો પાઈ એમને એમ, અહીંયા જો 60 ગુણ્યા 60, તો 6 ગુણ્યા 6 કેટલા થાય? 36 થાય, અને પાછળ ડબલ 0, તો અહીંયા 3600 થશે. 3600 ગુણ્યા 180. કૌંસમાં અહીંયા ગુણાકાર કરતાં પહેલાં આપણે શું કરીશું કે આગળના સ્ટેપમાં કંઈ પણ ઉડે છે, ચલો જોઈ લઈએ. તો જો અહીંયા 3 3 ઉડી જશે એટલે અહીંયા 20 આવશે. પછી અહીંયા કંઈ ઉડે છે? હા, જો 3 3 ઉડી જશે તો અહીંયા આપણા 20 આવશે. તો અહીંયા આપણા 3 3 ઉડી ગયા છે. સમજણ પડી ગઈ? હવે આપણે સિમ્પલી ગુણાકાર કરી લઈએ. હવે જો આપણો ગુણાકાર કેવી રીતે થશે? તો આપણે પહેલાં પાછળના તમારી 0ને ભૂલી જવાનું છે. તો અહીંયા જો પહેલાં તો આપણું પાઈ આવશે. પાઈ ગુણ્યા જો 2 ગુણ્યા 6 12, અને 12 ગુણ્યા 12, તો 12નો વર્ગ શું થાય? 144 થાય. 144, અને પાછળ કેટલા 0 છે? જો 1 2 અને 3, તો આપણે પાછળ 3 0 મૂકી દો. આપણને સિમ્પલી ગુણાકાર મળી ગયો. તમારે લાંબો ગુણાકાર કરવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા પણ હવે એ જ કરીશું. જો 6 ગુણ્યા 6 કેટલા થશે? 36. 36 ગુણ્યા 2 કેટલા થાય? 72, અને 72 ગુણ્યા 2 કેટલા થાય? 144 થાય. તો પહેલાં તો આગળ આપણે પાઈ મૂકી દઈએ. પાઈ ગુણ્યા 144, અને કેટલા 0 છે? જો 1 2, અને નીચે 160માં 0 છે, તો ટોટલ આપણા 3 0 છે. તો આવડો લાંબો ગુણાકાર આપણે સિમ્પલી કરી દીધો છે. સમજણ પડી ગઈ? તમે લાંબો ગુણાકાર કરવા જશો તો તમને કન્ફ્યુઝ થઈ જશો. તો હવે ચલો આપણે જો 36 ગુણ્યા 18 કરી લઈએ, આગળ જે આપણું છે એમાં, અને પાછળ આપણે 3 0 મૂકી દઈશું. તો 36 ગુણ્યા 18, એકમ દશકની 0, 6 એકા 6, 3 એકા 3, 6 × 48નો આંકડો વધી 4, 8 તરી 24, ને 2 28 થશે. તો સરળ કરી લઈએ. 8 6 ને 8 14નો ચોગડો વધી 1, 5 ને 1 6, તો 648 આપણને મળ્યા. અને પાછળ આપણા 3 0 છે. તો પાઈ ગુણ્યા, ચલો આપણે કરી લઈએ અહીંયા કૌંસ. તો પાઈ ગુણ્યા 648, અને પાછળ જો આપણા 3 0 હતા તો 3 0 મૂકી દઈએ. 1 2 અને 3, પછી માઇનસ કૌંસમાં જો બંને સમાન જ છે. અહીંયા આપણે પાઈ ગુણ્યા 144 000, અહીંયા પણ પાઈ ગુણ્યા 144 000, તો બંને સમાન છે, તો બંનેના ડબલ થઈ જશે. તો અહીંયા કેવું થશે? જો પાઈ ગુણ્યા, જો 144 ડબલ શું થાય? 288 થાય. તો 288, અને પાછળ એના એ 0 મૂકી દઈએ. 288 પાછળ 000. સમજ પડી ગઈ? સિમ્પલી આપણે ડબલ કરી દીધા છે, કેમ કે એક જ સંખ્યા હતી એટલે. જો અહીંયા 3 ને 3 હોય તો કેટલા થાય? 6 થાય. 4 ને 4 હોય તો કેટલા થાય? 8 થાય. પણ અહીંયા જો સિમ્પલી 3 ગુણ્યા 2 કરી લઈએ તો સમજ પડી ગયા, તો પણ 8 થાય, અને 4 ગુણ્યા 2 કરીએ તો પણ 8 થાય. તો સિમ્પલી આપણે 2 વડે ગુણી દીધા છે. સમજ પડી ગઈ? અને પાઈ તો આપણે એમને આવી ગયા છીએ. હવે આપણે અહીંયા 2 કૌંસ બન્યા છે, એમાં જો શું કોમન છે? પાઈ કોમન છે, તો આપણે પાઈને કોમન લઈએ. પાઈને કોમન લઈએ તો આપણા કૌંસમાં શું વધશે? 648 000 માઇનસ 288 000 છે. તો ચલો આપણે 648માંથી 228 બાદ કરી લઈએ. પાછળ આપણે 3 0 મૂકી દઈશું. તમારે 0ને ભૂલી જવાના છે હાલ ખાલી. 648 માઇનસ 288, 8માંથી 8 જાય તો 0, 4માંથી 8 જશે નહીં, તો અહીંયા આપણે 6 જોડેથી 10 લઈશું, તો એના પર 5, અને અહીંયા 10. 14માંથી 8 જાય તો 6, અને 5માંથી 2 જાય તો 3. આપણને શું મળ્યું? અહીંયા 360 મળ્યા. તો અહીંયા પાઈની કિંમત આપણે મૂકી દઈએ. કેટલી થાય? 22/7, કેમ કે રકમમાં આપણને કંઈ આપેલું નથી. જો રકમમાં આપણને અહીંયા કઈ પાઈ લેવાનું કીધું, 22/7 લઈશું. અને અહીંયાની બાદબાકી કેટલી મળી? જો પહેલાં તો 360, અને પાછળ આપણે 3 0 મૂકવાના છે. 1 2 અને 3. તો આપણે શું કરીશું? અહીંયા જો જે આપણા 36 છે આગળના, 36 ગુણ્યા 22 કરી લઈએ. પછી આપણે 4 0 મૂકી દઈશું. 0ને હાલ તમારે ભૂલી જવાના છે. તો ચલો કરી લઈએ. 36 ગુણ્યા 22, તો એકમ દશકની 0, 6 દુ 12 વધી 1, 3 દુ 6 ને 1 7, ફરીથી એનું જ થશે. 6 દુ 12 વધી 1, 3 દુ 6 અને 1 7, સરવાળો કરી લઈએ. 2 9 અને 7, તો આપણને શું મળ્યું? 792. અને પાછળ કેટલા 0 છે? 4 છે. 1 2 3 અને 4, અને ભાગાકારમાં 7 છે.
તો આપણે જે 792 મળ્યા એને આપણે 7 વડે ભાગી લઈએ, પાછળ આપણે 4 0 મૂકી દઈશું. તો 792 ભાગ્યા 7, તો 7 એકા 7, 0 શેષ વધી, ઉપરથી 9 ઉતાર્યા, 7 એકા 7, 2 શેષ વધી, ઉપરથી 2 ઉતાર્યા, 7 તરી 21 થયા. હવે 1 શેષ વધી. આગળ આપણે પોઈન્ટ પછી હવે જો અહીંયા આપણે 0 મૂકીશું, પોઈન્ટ પર 7 એકા 7 થશે, પણ આગળ આપણે કરવાની જરૂર, ચલો કરી લઈએ. પોઈન્ટ પછી આપણે 1 અંક મૂકી લઈએ કે 7 એકા 7 થયા છે. બસ હવે આપણે આગળ 3 શેષ વધી, હવે આગળ આપણે ગુણાકાર કરીશું નહીં. તો આપણને શું મળ્યો? એનો ગુણાકાર ભાગાકાર 113.1. પણ અહીંયા જો આપણે પાછળ 4 શૂન્ય છે એટલે કે 4 શૂન્ય વડે આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે. તો અહીંયા સિમ્પલી શું જશે? પોઈન્ટ નીકળી જશે અને 3 શૂન્ય આવશે. તો ચલો કરી લઈએ આપણે કે આજે આપણી રકમ છે આ 1131, અને જો 1 શૂન્ય તો ઓલરેડી નીકળી ગઈ, આપણે પોઈન્ટ નીકળે એટલે પાછળ હવે 3 શૂન્ય આવશે, 1 2 અને 3 શૂન્ય. આ આપણને શું મળ્યું? આપણે સેન્ટીમીટરનો ઘન. આ આપણને શું મળ્યું? જે આપણું હતું કે આમાં જે ઘનફળમાં પદાર્થ મૂકીએ તો અંદર કેટલું પાણી બાકી રહે, તો આટલું પાણી પદાર્થ સાથે બાકી રહેલું પાણી આપણને આટલું મળ્યું. સમજ પડી ગઈ? હવે આને જો આપણે તમારી બુકમાં પાછળ આન્સર લખ્યો છે એમાં મીટર ઘનમાં લખ્યું છે, તો ચલો આને આપણે મીટર ઘનમાં ફેરવી દઈએ. તો અહીંયા જો 1 મીટર બરાબર શું થાય? 1 મીટર બરાબર 100 સેન્ટીમીટર થાય. હવે આનો આપણે ઘન કરીએ તો 1 મીટર ઘન બરાબર શું થાય? અહીંયા 100ના ઘન થાય એટલે કે પાછળ કેટલી શૂન્ય આવશે? 6 શૂન્ય આવશે, કેમ કે આનો ઘન થયો છે 100 ગુણ્યા 100 ગુણ્યા 100, તો 6 મીટર ઘન. હવે જો અહીંયા આપણો આને ધારો કે મીટર ઘનમાંથી સેન્ટીમીટર ઘનમાં ફેરવવું હોય તો આટલા વડે ગુણવું પડે, પણ અહીંયા આપણે સેન્ટીમીટરમાંથી મીટર ફેરવવાનું છે, તો આમાં ભાગવું પડશે. તો અહીંયા આપણે 1ના પછી 6 શૂન્ય વડે ભાગવું પડશે. 3 4 5 અને 6. તો ચલો ઉડાડી લઈએ. 0 0 ઉડી ગઈ, 0 0 ઉડી ગઈ, ફરીથી 0 0 ઉડી ગઈ. હવે આપણે કેટલી શૂન્ય વધી? 3 શૂન્ય વધી. તો આપણે પાછળથી 3 અંક પછી પોઈન્ટ મૂકવો પડશે. તો અહીંયા આપણો આન્સર શું આવશે? 131 મળશે. આપણને હવે શું મળશે? આ મીટર ઘન મળ્યું. સમજ પડી ગઈ? અહીંયા આપણે સેમીને ભૂલી જઈએ, કેમ કે ચલો આપણે ભૂલી જઈએ કેમ કે અહીંયા આપણે ભાગાકાર કર્યો છે. સમજ પડી ગઈ? આ જ આપણો ફાઇનલ આન્સર મીટર ઘનમાં છે. તમે સેન્ટીમીટરમાં રાખશો તો પણ તમારું કોઈ ખોટું પાડશે નહીં. 1.131 મીટર ઘન. હવે આપણે આગળનો દાખલો ગણીએ, આજનો છેલ્લો દાખલો. તો ચલો રકમ વાંચીએ અને પછી આપણે ગણતરી કરીએ કે એમાં આપણને શું કીધું છે. તો જો પ્રશ્ન નંબર 8, એક ગોળાકાર કાચના વાસણનો ઉપરનો ભાગ નળાકાર છે. તે નળાકારની ઊંચાઈ 8 સેમી છે અને વ્યાસ 2 સેમી છે. ગોળાકાર ભાગનો વ્યાસ 8.5 સેમી છે. એક બાળક માહિતી પ્રાપ્ત કરે છે કે તેમાં ભરેલા પાણીનું ઘનફળ 345 સેમી ઘન છે. બાળકનો જવાબ સાચો છે કે નહીં તે ચકાસો. ઉપરના માપો અંદરના ભાગના છે. તો ચલો એની તો કોઈ જરૂર નથી. તમારે જો અહીંયા NCERTનું બેઠું ટ્રાન્સલેટ કર્યું છે ને એટલે થોડું રકમમાં થોડું રહેશે કે વધારાની માહિતી આડાળી થોડી લખેલી હશે. તો અને પાઈ બરાબર આપણે 3.14 લેવાનું છે. તો જો સૌપ્રથમ તો તમને શું કીધું છે કે એક ગોળાકાર કાચનું વાસણ છે અને એનો ઉપરનો ભાગ નળાકાર છે. તો અહીંયા આપણે ગોળાકાર દોરીએ કે આ આપણો એક ગોળાકાર છે. ચલો આપણે અહીંયા બ્લેક પેનથી દોરીએ કે આ આપણો ગોળાકાર ભાગ છે. તમારે શું વિચાર લેવાનું છે? આપણું એક માટલું છે ગોળ, કેમ કે અહીંયા 3Dમાં છે તો આ આપણું માટલું છે. હવે એનો ઉપરનો ભાગ કેવો છે? નળાકાર છે. પણ જુઓ અહીંયા નળાકારનો વ્યાસ કેટલો છે? 2 સેમી છે અને ગોળાકારનો વ્યાસ 8.5 સેમી છે. એટલે કે જે નળાકાર છે એ સાવ નાનો હશે ગોળાકાર કરતાં. તો અહીંયા ઉપરનો આપણે નળાકાર ભાગ દોરી લઈએ. તો આ ધારો કે આપણું એના ઉપર નળાકાર છે. આપણે તમે કેમેસ્ટ્રીમાં ફોનસ શીખ્યા છો ને, તમારે સાયન્સમાં આવશે આવું ફોનસ. નીચેનો ભાગ ગોળાકાર હશે અને ઉપર નળાકાર ભાગ હશે. સમજ પડી ગઈ? તો ચલો આગળની આપણે ગણતરી કરીએ. તો આમાં આપણે દરેક કિંમત મૂકી દઈએ કે નળાકારની ત્રિજ્યા કેટલી છે. જો બંનેના આપણને વ્યાસ આપેલા છે. નળાકારની ઊંચાઈ 8 સેમી છે. પહેલાં તો અહીંયા નળાકારની ઊંચાઈ 8 સેન્ટીમીટર છે. પછી એનો વ્યાસ 2 સેમી છે. તો અહીંયા જેનો વ્યાસ છે એ 2 સેન્ટીમીટર છે. પછી આગળ ગોળાકાર ભાગનો વ્યાસ 8.5 સેમી છે. તો આપણને જે વ્યાસ છે ગોળાનો એ 8.5 સેમી છે. તો ચલો સિમ્પલી આનું ઘનફળ શું થશે? જો આનું ઘનફળ આપણે કેવી રીતે શોધીશું? તો ગોળાકારનું ઘનફળ પ્લસ નળાકારનું ઘનફળ. સિમ્પલી આપણને જવાબ મળી જશે. તો પહેલાં તો આપણે બંનેની ત્રિજ્યા લખી દઈએ કે નળાકારની ત્રિજ્યા અને ગોળાના ભાગની ત્રિજ્યા. તો જો લખી દઈએ કે નળાકારની ત્રિજ્યા બરાબર R બરાબર વ્યાસ ભાગ્યા 2. તો વ્યાસ કેટલો છે નળાકારનો? 2 ભાગ્યા 2. તો સિમ્પલી આપણને અહીંયા 1 સેમી મળી જશે. પછી આપણે ગોળાકારની ત્રિજ્યા એટલે કે ગોલકની ત્રિજ્યા તમે કહી શકો છો, કેમ કે 3Dમાં છે
ગોલકની ત્રિજ્યા. જો તમે શું વિચારી શકો છો, આ માટલું છે, એના પર એક ગ્લાસ મૂકેલો છે, તો તમને સિમ્પલી સમજણ પડી જશે કે માટલું આપણું ગોળ હોય અને પર ગ્લાસ આપણો નળાકાર હોય. તો સમજણ પડી ગઈ હવે કે એવી આકૃતિ છે. તો આર અહીંયા તો ગોળાકારનો વ્યાસ છે કેટલો છે 8.5 સેમી ભાગ્યા 2. તો અહીંયા સિમ્પલી આટલું સેન્ટીમીટર થશે. આગળ આપણે ભાગાકાર કરીશું ને, કેમ કે 8.5 ભાગ્યા આપણે 2 જ રાખીશું. તો ચલો આપણે કાચનું વાસણ છે એનું આપણે ઘનફળ શોધી લઈએ કે કાચના વાસણનું ઘનફળ. તો એમાં શું આવશે, આ ગોલકનું ઘનફળ પ્લસ નળાકારનું ઘનફળ, એટલે કે ગોલકનું ઘનફળ પ્લસ નળાકારનું ઘનફળ, નળાકારનું ઘનફળ. બંનેના સૂત્રો મૂકી દઈએ. તો ગોલકના ઘનફળ શોધવાનું સૂત્ર શું છે, 4/3 પાઈ આરનો ઘન, અને નળાકારનું ઘનફળ શોધવાનું સૂત્ર શું છે, પાઈ આર વર્ગ h. તો આમાંથી શું કોમન નીકળશે, પાઈ કોમન નીકળશે. હવે તમે કહેશો કે આર પણ કોમન નીકળે છે, પણ આર કોમન નીકળશે નહીં. તમે વિચારો કેમ આર કોમન નીકળે. તો જો અહીંયા બંનેના વ્યાસ અલગ છે, એટલે બંનેની ત્રિજ્યા અલગ છે. હમણાં જ આપણે શોધી કે નળાકારની ત્રિજ્યા 1 સેમી છે અને ગોલકની ત્રિજ્યા 8.5 ભાગ્યા 2 સેમી છે. એટલે બંનેની ત્રિજ્યા આર અલગ છે, એ તમારે કોમન નીકાળવાનું નથી. સમજ પડી ગઈ. જ્યારે સમાન હોય ત્યારે તમે કોમન નીકાળી શકો છો. કે જો પાઈ બંનેમાં સમાન હતા એટલે આપણે કોમન નીકાળ્યા. તો અંદર કૌંસની અંદર શું વધ્યું, 4/3 આરનો ઘન અને અહીંયા આર વર્ગ h વધ્યું. તો ચલો આપણે કિંમત મૂકી દઈએ. તો પાઈની કિંમત આપણને કોઈ આપી છે, તો અહીંયા જો આપી છે કે પાઈની કિંમત 3.14 લેવાની છે. જો ના આપેલી તમારે 22/7 લેવાની છે. તો અહીંયા 3.14 કૌંસની અંદર 4/3 ત્રિજ્યા. હવે આ પહેલી કોની ત્રિજ્યા છે, ગોલકની ત્રિજ્યા છે. તો ગોલકની ત્રિજ્યા કેટલી છે, જો 8.5 સેમી ભાગ્યા 2 છે. તો અહીંયા 8.5 ભાગ્યા 2 ગુણ્યા 8.5 ભાગ્યા 2 ગુણ્યા 8.5 ભાગ્યા 2 3 વખત આવશે. અહીંયા આપણે જગ્યા કરી લઈએ એટલે થોડું આને આગળ કરી લઈએ તો આપણી ગણતરી સિમ્પલ બની જાય. વચ્ચે પ્લસ આરનો વર્ગ. હવે કોનો આર છે, તો અહીંયા નળાકારનો આર છે. નળાકારની ત્રિજ્યા કેટલી છે, આર 1 સેમી છે, તો એનો વર્ગ. તો અહીંયા 1 ગુણ્યા 1 આવશે. અને પછી એની ઊંચાઈ કેટલી છે નળાકારની, જુઓ નળાકારની ઊંચાઈ 8 સેમી છે, તો ગુણ્યા 8 આવશે. સિમ્પલી ચલો આગળ આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ. તો આપણે હવે પોઈન્ટ નીકાળીશું. પોઈન્ટના નીચે આપણે 100 અથવા 10 મૂકી દઈશું, જે આવશે એ. તો અહીંયા પોઈન્ટ પછી 2 અંક છે, એટલે કે 314/100. કેમ કે તમને પોઈન્ટથી ડર લાગે છે, આપણે પોઈન્ટને નીકાળી દઈશું. હવે જો આગળ આપણે અહીંયા 4/3 ઉપર 85 છે, એટલે કે આપણે 8.5 છે, પોઈન્ટ પછી 1 અંક છે, તો નીચે 10 આવશે, એટલે કે 2 ગુણ્યા 10. અહીંયા પણ 85/2 ગુણ્યા 10. અહીંયા પણ 85/2 ગુણ્યા 10 નીચે છેદમાં. હવે શું થશે, જો અહીંયા 1 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 8, તો 1 ગુણ્યા 1 જ થાય અને 1 ગુણ્યા 8. તો સિમ્પલ અહીંયા 8 મળી જશે. આને આપણે કૌંસ કરી લઈએ. હવે અહીંયા આપણું જે પણ ઉડતું હોય એ આપણે ઉડાડી દઈએ. તો અહીંયા પહેલાં તો શું હટશે, જો ઉપરથી 4 છે, નીચેથી 1 2 ગયા અને બીજા 2 ગયા. તો 2 ગુણ્યા 2 4 જ થાય, આપણા 4 ઉડી ગયા. તો હવે આપણે શું કરવું પડશે, 35 ગુણ્યા 35 ગુણ્યા 35 કરવું પડશે. તો ચલો કરી લઈએ. તો પહેલાં તો આપણે આગળ 314 લખી લઈએ અહીંયા કે 314/100 અને કૌંસની અંદર આપણે 35નો ઘન કરવો પડશે. તો અહીંયા જો આપણે 35નો વર્ગ કેવી રીતે થાય, મેં તમને શોર્ટ ટ્રિક શીખવાડી હતી કે આપણે એકમનો અંક 5 હોય અને એનો આપણે વર્ગ કરો તો કેવી રીતે કરીશું. તો પહેલાં 5નો વર્ગ 25 અને આગળની સંખ્યા કઈ છે 8 અને 8ની આગળની સંખ્યા કઈ હોય 9. તો 8 ગુણ્યા 9 કરી લેવાનું છે. અહીંયા આપણે 72 મળશે. તો આ આપણો થઈ ગયો 85નો વર્ગ. તમને એક બીજો ઉદાહરણ આપું છું. દાખલા તરીકે આપણે બહાર જઈએ છીએ, કેમ કે આ શોર્ટ ટ્રિક તમારે શીખવી જરૂરી જ છે, કેમ કે તમારો ટાઈમ બચશે. તો અહીંયા આપણે 65નો વર્ગ કરીએ. તો 65નો પહેલાં 5નો વર્ગ 25 અને અહીંયા 6 છે, તો 6ની આગળની સંખ્યા કઈ હોય 7. તો 6 ગુણ્યા 7 કરી લેવાનું, કેટલા થશે 6 × 42 થશે. તો અહીંયા થઈ ગયો આપણો 65નો વર્ગ. સમજ પડી ગઈ. આવી રીતે તમે શોર્ટ ટ્રિકનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો અહીંયા તો આપણે 85નો ઘન કરવાનો છે. તો 85નો વર્ગ આપણને કેટલો મળ્યો, 72 25 મળ્યો. હવે એને ગુણ્યા આપણે હજુ એકવાર 85 કરવા પડશે, કેમ કે 85 ગુણ્યા 85 મળ્યા જ છે. આપણે 3 વખત કરવાનો છે, આપણે 1 વખત 85 બાકી છે. તો ચલો કરી લઈએ. 1.0 8 5 40 0 વધી 4 8 2 16 16 ને વધી 4 20 0 વધી 2 8 2 16 ને 2 18 નો આંકડો વધી 1 8 7 56 ને 1 57 મળ્યા. પછી પાયો 25નો પાંચડો વધી 2, પછી 5 દુ 10 10 ને વધી 2 12નો બગડો વધી 1 5 દુ 10 ને 11નો એકડો વધી 1 5 7 35 ને 36 થશે. તો ચલો સિમ્પલી આપણે સરળો કરી લઈએ. 5 2 1
8 ને 6 કેટલા થશે 14, 14નો ચોકડો વધી 1, 7 ને 3 10, 10 ને વધી 1 11નો એકડો અને અહીંયા 5. સમજ પડી કે 11 ને વધી 1 જશે, સોરી વધી 1 એટલે 5 ને 1 6 થશે. તો આનો આપણે ગુણાકાર શું મળ્યો? 61, 41, 25 મળ્યો. 61, 41, 25 અને નીચે ભાગાકારમાં શું છે જો 3 ગુણ્યા 2, અહીંયા એક 3 બાકી છે ને અહીંયા એક 2 બાકી છે. 3 ગુણ્યા 2 કેટલા થશે 6 થશે. 6 અને નીચે 10 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10, તો 10 ગુણ્યા 10 100 થશે અને 100 ગુણ્યા 10 1000 થશે. થોડો 1000 થઈ ગયા અને +8. તો હજુ આપણે ભાગાકાર કરવો પડશે. જે આપણે આનો જવાબ મળ્યો છે 61, 41, 25 એના ભાગ્યા જો આપણે 6 કરવા પડશે. તો ચલો કરી લઈએ. અહીંયા ભાગાકાર કરી લઈએ. પહેલાં અહીંયા આપણે કૌંસ, અહીંયા એક સ્ટેપ આપણે લઈએ 314 ભાગ્યા 100. અહીંયા આપણે સિમ્પલી ભાગાકાર કરી લઈએ કે 61, 41, 25 ભાગ્યા 6. તો અહીંયા શું થશે? 6 એકા 6 થશે. 0 શેષ વધી, ઉપરથી 1 ઉતાર્યા. હવે ભાગ ચાલશે નહીં તો અહીંયા ભાગના ચાલે એટલે 0, ઉપરથી 4 ઉતાર્યા. 6 દુ 12 થશે. 6 દુ 12, 2 શેષ વધી, ઉપરથી કેટલા ઉતાર્યા? 1 ઉતાર્યા. હવે શું થશે? 6 તરી 18 થશે. 6 તરી 18. અહીંયા 3 શેષ વધી, ઉપરથી 2 ઉતાર્યા. શું થશે હવે? 6 પંચા 30 થશે. 6 પંચા 30, અહીંયા 30 થશે, 32 નહીં 30 થશે, સોરી 30. આપણી 2 શેષ વધી. હવે ઉપરથી 5 ઉતાર્યા. શું થશે? 6 ચોક 24 થશે. અહીંયા આપણી 1 શેષ વધી. પણ હવે ઉપર કંઈ વધ્યું નથી. અહીંયા આપણે પોઈન્ટ લેવાની પણ જરૂર નથી, કેમ કે જો અહીંયા ઓલરેડી આપણે નીચે 3 શૂન્ય છે, આપણે 3 પોઈન્ટ કાપવાના છે. તો આને આપણે આટલું જ રાખીશું. તો આપણને આન્સર કેટલો મળ્યો? 10, 23, 54. તો ચલો કરી લઈએ કૌંસની અંદર 10, 23, 54 ભાગ્યા જો આપણે 1000 તો છે જ, આ આપણા 1000 પ્લસ અહીંયા આપણે 8. ચલો આપણે રફ વર્કને આપણે રિમૂવ કરી દઈએ, જે આપણે ભાગાકાર કર્યો હતો એને. ચલો રિમૂવ કરી લઈએ. સંપૂર્ણ રિમૂવ થઈ ગયું. હવે આપણે આગળની ગણતરી કરીએ કે આપણે પોઈન્ટ કાપી લઈએ. તો જો અહીંયા 314 ભાગ્યા 100. હવે એટલે અહીંયા કેટલા પોઈન્ટ કપાશે? 3 પોઈન્ટ કપાશે પાછળથી. તો આપણો આન્સર શું આવશે? જો અહીંયા 102 શું આવશે? 102.354 આવશે. પણ આપણે પોઈન્ટ પછી 2 અંક જ રાખીશું એટલે આપણો આન્સર શું બનશે? મેં શું કીધું હતું કે પોઈન્ટ પછીનો ત્રીજો અંક હોય એ 5 કરતાં વધારે હોય તો તમારે આગળ એક ઉમેરવાનો છે. પણ અહીંયા તો 5 કરતાં નાનો છે એટલે આપણે કંઈ ઉમેરવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા આપણો આન્સર શું આવશે? કૌંસની અંદર 102.35 પ્લસ અહીંયા 8 થશે. આપણો થઈ ગયો કૌંસ. આને આપણે રિમૂવ કરી લઈએ. હવે જો સિમ્પલી 102 ગુણ્યા 102.35 છે, એમાં 8 આપણે એડ કરવાના છે. તો 110.35 થશે. તો ચલો કરી લઈએ. અહીંયા કે 314 ભાગ્યા 100 અને અહીંયા શું છે? 110.35. સિમ્પલી આપણું ગુણાકારમાં છે તો આપણે કૌંસને પણ નીકાળી દઈએ. અહીંયા આપણું ગુણાકારમાં છે, આપણે ગુણાકારનું ચિહ્ન. હવે જો અહીંયા આપણે પોઈન્ટને કરી દો, નીચે ભાગાકારમાં કેટલા આવે? 100 આવે. તો અહીંયા આપણે પોઈન્ટને નીકાળી દઈએ અને નીચે ભાગાકારમાં આપણે 100 લખી દઈએ. તો ચલો સિમ્પલી આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ કે અહીંયા 11,035 ગુણ્યા 314. તો એકમ દશકની 2 શૂન્ય, 3 પંચા 15નો પાંચડો વધી 1, 3 તરી 9 ને 1 10 વધી 1, 0 ગુણ્યા 3 0 જ થશે પણ આપણે વધી 1 તો આવશે જ. 3 એકા 3 અને 3 એકા 3. હવે એકનો ગુણાકાર કરીએ તો એકમ દશકની શૂન્ય, 5 એકા 5, 3 એકા 3, 0 ગુણ્યા 1 0, 1 એકા 1 અને 1 એકા 1. હવે 4 વડે ગુણાકાર તો 4 પંચા 20 વધી 2, 4 તરી 12 ને 2 14 થશે વધી 1. તો 0 ગુણ્યા 4 તો 0 થશે પણ એ 1 તો આવશે વધી છે એટલે 4 એકા 4 અને 4 એકા 4. તો ચલો સિમ્પલી આપણે સરવાળો કરી લઈએ. તો આનો સરવાળો તો શું થશે? જો 0 + 0 + 0 0, પછી 5 + 4 9 થશે, 5 3 અને 1 એનો સરવાળો કેટલો થશે? 9 થશે. પછી 0 0 4 તો 4 થશે, 4 ને 2 6 થશે, અહીંયા 4 થશે અને અહીંયા 3 થશે. તો એનો આપણને સરવાળો કેટલો મળે? જો અહીંયા લખી દઈએ આપણે કે શું મળે? આપણે ગણી લઈએ. એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000, લાખ, 10 લાખ એટલે કે 34,64,990 મળ્યો. ચલો અહીંયા આપણે લખી દઈએ 34,64,990 અને ભાગાકારમાં કેટલા છે? જો 100 ગુણ્યા 100 તો આપણે 1 પાછળ 4 શૂન્ય આવશે. તો 4 પોઈન્ટ ઉડાડવા પડશે. તો પહેલાં અહીંયા આ 0 0 ઉડી જશે. હવે આપણે 3 પોઈન્ટ ઉડાડવાના છે પાછળથી. તો અહીંયા આપણે 3 પોઈન્ટ પછી અંક આવશે. તો કેટલા આવશે? જો 346.499 આવશે. આ આપણને શું મળ્યું? સેન્ટીમીટરનો ઘન મળ્યો. સમજ પડી ગઈ? હવે મેં તમને શું કીધું હતું કે પોઈન્ટ પાછળનો ત્રીજો અંક હોય એ 5 કરતાં વધારે હોય તો તમારે આગળના અંકમાં 1 ઉમેરી દેવાનું છે. અહીંયા 9 છે તો આગળના અંકમાં 1 ઉમેરી જશે. તો અહીંયા શું થશે? જો 346 પોઈન્ટ, જો અહીંયા 9 છે તો 9માં 1 ઉમેરશે 10 થશે.
તો 10ના 0 અને પાછળ આગળ હજુ એક પોઈન્ટ ઉમેરાશે તો અહીંયા આપણે 50 થઈ જશે. સિમ્પલી સમજ પડી ગઈ. 499 જગ્યાએ આપણે અહીંયા 500 થયા કહેવાય. સમજ પડી? કોઈ 50 નથી થયા, 500 થયા છે, કેમ કે અહીંયા આપણે 4ની જગ્યાએ 5 મૂક્યા છે પોઈન્ટ પછી. સમજ પડી ગઈ? તો આ આપણો થઈ ગયું આન્સર સેન્ટીમીટરનો ઘન. હવે તમારી રકમમાં શું કીધું હતું? જુઓ, એક તમને લાઈન આપેલી હતી કે આપણે વાંચી લે. અહીંયા બ્લુ પેનથી આપણે વાંચીએ કે બાળકનો જવાબ શું હતો? જો અહીંયા ક્યાં હતો? જો, એક બાળક માહિતી પ્રાપ્ત કરે છે કે તેમાં ભરેલા પાણીનું કદ 345 સેન્ટીમીટર ઘન છે. બાળકનો જવાબ સાચો છે કે નહીં તે ચકાસો. બાળકનું કેટલું કહેવું હતું? 345 છે અને અહીંયા આપણને કેટલું મળ્યું? 346.50 મળ્યું. તો બાળક ખોટું છે. તો આપણે લખી દઈએ અહીંયા આન્સર, ફાઇનલ આન્સર કે કાચનું વાસણ હતું કે કાચના વાસણમાં પાણી ભરવામાં આવે તો તેનું ઘનફળ અથવા કદ, પાણીનું કદ લખાય, કેમ કે ઘનફળ તો અહીંયા આપણા કાચના વાસણનું છે, તો આવે તો તેનું કદ 346.50 સેન્ટીમીટર ઘન છે. એટલે કે બાળકનો જવાબ ખોટો છે. એટલે કે બાળક સાચું નથી. આપણે બુકમાં સાચું કે ખોટું નથી, એટલે કે બાળકનો જવાબ ખોટો છે. સમજ પડી ગઈ? સિમ્પલી આપણે અહીંયા આપણો લેક્ચર પણ પૂર્ણ થઈ ગયો અને અહીંયા આપણું ચેપ્ટર પણ પૂર્ણ થઈ ગયું. એની સાથે ધોરણ 10નો સંપૂર્ણ સિલેબસ આ ચેનલ પર ભણાવી દીધો છે. તો તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરો અને ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરો.